pericardial effusion মানে pericardial disease. হার্টের কতগুলো লেয়ার থাকে বল? ইনসাইড আউটওয়ার্ডস, এন্ডোকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম, পেরিকার্ডিয়াম, তাই তো? আচ্ছা, তো পেরিকার্ডাইটিস মানে কি? আইটিস মানে ইনফ্লামেশন, সো পেরিকার্ডাইটিস মিন্স inflammation of pericardium. So pericardium has two layers, outer fibrous pericardium and inner serous pericardium. Serous pericardium consists of another two layers, that is inner visceral pericardium and outer parietal pericardium. ঠিক আছে? So this is endocardium, myocardium, and this is the pericardial layer. Pericardium has two layers. This is outer fibrous pericardium and inner serous pericardium. Serous pericardium consists of two layers, that is parietal and visceral layer. Okay, and between this parietal and visceral layer there is a space. Okay, this is called pericardial space. So what is acute pericarditis? It is nothing but inflammation of pericardium with or without pericardial effusion. ঠিক আছে? So what are the most common causes of acute pericarditis in India? Tuberculosis. Okay, around 60 to 80% cases of pericarditis is due to tuberculosis, and in worldwide, that is in Western countries, it is of viral infection. Pericarditis, most common cause of pericarditis in India is tuberculosis, and in Western countries it is idiopathic or viral infection. Okay, so we can classify pericarditis into acute pericarditis according to duration: acute, subacute, and chronic. When we call it acute, if it is less than 6 weeks, it is acute. If it is 6 weeks to 6 months, it is subacute, and if it is more than 6 months, we can call it chronic pericarditis. Okay, so what are the etiologies? Etiologies, we can classify it again according to if it is infectious pericarditis or non-infectious pericarditis. Sometimes it happens due to some hypersensitivity or autoimmune reaction. So among infectious causes, what are the causes of infectious pericarditis? It may be viral, it can be bacterial or tubercular etiology. It can be due to some parasitic or fungal infection. Okay, so what are the viral etiology? Among virus, most common viral cause is Coxsackie virus A and B. It can be due to herpes virus, mumps, adenovirus, HIV, or hepatitis virus. Okay, among bacterial causes, it may be due to Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, or sometimes by Legionella or Chlamydia. Tuberculosis, as I already said, that it is the most common cause of pericarditis in India. Among fungal causes, it can be due to Candida, Coccidioidomycosis, Histoplasmosis, etc. Okay. There are some parasitic causes like syphilis or other protozoal causes. Among non-infectious pericarditis, it can be due to chronic renal failure, that is uremic pericarditis, or due to acute myocardial infarction, aortic dissection, or sometimes trauma. What kind of trauma? It can be post-surgical or some penetrating trauma. Okay. Among neoplasia, that is tumor, it can be primary tumor, that is some mesothelioma, or it can be metastatic tumor from lungs or breast. Okay. Among some pericarditis due to hypersensitivity or autoimmune, it can be due to some collagen vascular disease. What are the collagen vascular disease? Rheumatoid arthritis, SLE, that is systemic lupus erythematosus, and spondylitis, scleroderma, or it may be due to drug induced. What are the drugs that causes acute pericarditis? It may be phenytoin, methotrexate, okay, procanamide, hydralazine, or isoniazid and minoxidil, that causes acute pericarditis and pericardial effusion.
And last but not the least, it can be due to post cardiac injury, that is after some cardiac surgery, or after myocardial infarction, that is post myocardial infarction syndrome, that is called Dressler syndrome. তো ইটিওলজি বোঝা গেল, ইটিওলজির কি কি হতে পারে, একটা ইনফেকশিয়াস হতে পারে, একটা নন ইনফেকশিয়াস হতে পারে, আর একটা হচ্ছে ডিউ টু সাম হাইপার সেন্সিটিভিটি অর অটো ইমিউনিটি, ঠিক আছে। Among infectious causes it may be viral, bacterial, tubercular or fungal. Among non-infectious it may be trauma, tumor, myocardial infarction or aortic dissection. And among autoimmune causes it may be drug induced or some hypersensitive autoimmune disease, that is SLE, rheumatoid arthritis, scleroderma, ঠিক আছে। Yes. So what are the clinical features? How patient will come to us? Obviously patient will come with some chest pain. What kind of chest pain? It will be retrosternal, that is behind the sternum, central retrosternal, severe chest pain that may have radiation to left arm, trapezius or neck, okay. And what are the characteristic of this type of pain? That is, this pain will increase on lying down position and it will relieved by sitting and leaning forward, okay. Patient শুয়ে থাকলে চেস্ট পেনটা বেশি হবে, বসে লিনিং ফরওয়ার্ড পজিশনে এলে চেস্ট পেনটা কম হবে। and this is the most differentiating point, this is the one of the most differentiating point between acute myocardial infarction and acute pericarditis. When patient come to us with chest pain, we have to differentiate between myocardial infarction and pericarditis, okay. So how will you differentiate? This is one of the differentiating point, that if pain relieved in sitting forward, sitting and leaning forward position, this may be due to acute pericarditis, okay. So this is pericardial pain may be intensified by lying supine and relieved by sitting up and leaning forward position. Sometimes pain is absent in slowly developing tuberculosis, tuberculous pericarditis, post radiation, neoplastic or uremic pericarditis. So chest pain is most common in acute infectious pericarditis. In other condition that leads to chronic pericarditis like tuberculosis or post irradiation neoplastic uremic pericarditis, chest pain may not be there, okay. What will you find in clinical examination? You will get a pericardial friction rub, that is pericardial rub. You have to auscultate in left lower sternal border in sitting and leaning forward position with holding the patient's breath. You have to ask the patient to hold his breath and you auscultate in lower left sternal border with diaphragm of the stethoscope, okay. You will get a scratching sound there in left lower left sternal border, that is pericardial rub. How to differentiate between this pericardial rub and pleural rub? Pleural rub you will get pericardial rub you will get during inspiration and during breath holding. If you ask the patient to hold the breath, you will get pericardial rub, okay. But pleural rub is absent during breath holding, okay. So what are the complications of acute pericarditis? Ki complications hote pare? It may cause pericardial effusion, cardiac tamponade, chronic constrictive pericarditis, or most commonly recurrent pericarditis. Most commonly, this is the most common complication occurring in 15 to 30% of patients, ঠিক আছে। বোঝা গেল, এই অবধি বোঝা গেল পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? চেস্ট পেন নিয়ে প্রেজেন্ট করবে। এই চেস্ট পেনটাকে আমরা এমআই এর যে চেস্ট পেন তার সঙ্গে ডিফারেন্সিয়েট কিভাবে করব? পেশেন্ট লাইং ডাউন পজিশনে চেস্ট পেনটা বেশি হবে, সিটিং এন্ড লিনিং ফরওয়ার্ড পজিশনে চেস্ট পেনটা কমে যাবে, ঠিক আছে। তার সাথে তোকে দেখতে হবে কোনো রেডিয়েশন আছে কিনা, আর আমরা একটা pericardial rub পাবো in case of pericardial effusion, acute pericarditis and pericardial effusion. Rub is most commonly found in acute pericarditis. Pericardial effusion develop করে গেলে অনেক সময় আমরা rub নাও পেতে পারি, ঠিক আছে।
So, how will you diagnose the case? Patient comes with chest pain, you examine the patient and find this kind of things. How will you diagnose the patient? You have to do at least an ECG, okay, and chest X-ray and echocardiography. On ECG, what you will get? ECG te ki pabo amra? ST segment elevation with PR segment depression. This is ST segment. ST segment elevation আছে, ঠিক আছে। এটা কতগুলো স্টেজ আছে, স্টেজ 1 2 3 4 আমরা পর যদি ইসিজি করি তাহলে এরকম পাবো। স্টেজ 1 এ কি পাবো? ST segment elevation পাবো, ST আর PR segment depression পাবো। স্টেজ 2 তে কি পাবো? দ্যাট নরমালাইজেশন অফ ST and PR segment, মানে ST segment elevation যেটা ছিল সেটা নরমাল হয়ে যাবে, PR segment depression যেটা ছিল সেটাও নরমাল হয়ে যাবে। আর স্টেজ 3 তে কি পাবো? T wave inversion, and in stage 4 we will get normal ECG. So there is ST segment elevation in acute pericarditis, and in myocardial infarction you also get ST segment elevation. So how will you differentiate between two? বল কেউ একজন। এখানেও ST segment elevation পাবো, আর ST segment elevation acute myocardial infarction সেখানেও আমরা ST segment elevation পাবো। তাহলে ECG দেখে আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব যে এটা myocardial infarction হয়েছে নাকি acute pericarditis হয়েছে? এখানে তুই যেটা ST segment elevation পাবি সেটা হচ্ছে কনকেভ আপওয়ার্ডস, ঠিক আছে। সি দিস ওয়ান, কনকেভ আপওয়ার্ড হবে। আর এমআই পেশেন্টে যেটা আমরা ST segment elevation পাই সেটা হচ্ছে কনভেক্স আপওয়ার্ড হবে, ঠিক আছে। কোন ST segment elevationটা কার জন্য? এটা STEMI, that is ST segment elevation MI, and this is due to acute pericarditis. বোঝা গেল এটা? ঠিক আছে। So this is ECG changes. Treatment কি acute pericarditis এর? Pain, patient complaining of pain, so we have to relieve the pain. We will give some NSAID or aspirin. This is the first line drug, and if the specific etiology is found, that is if it is tubercular pericarditis, we have to start anti-TB drug, ATD, and if it is due to some bacterial infection, we have to start antibiotic. Along with that, you can give corticosteroid and colchicine. Colchicine is recommended for 3 months along with NSAID. Steroid, why we will give steroid, corticosteroid? To prevent constrictive pericarditis or pericardial effusion, okay. So basically the treatment is relief of pain by NSAID or aspirin along with specific causes. If you find a specific etiology, like if it is tubercular, you can start ATD. If it is bacterial origin, you can start antibiotics, okay. So what are the dose of aspirin? 750 to 1000 milligram every 8 hours. Duration is 1 to 2 weeks, and decreased dose every 2 to 3 weeks, and then discontinue, okay. Ibuprofen, we can give 800 milligram TDS 1 to 2 weeks, and decreased doses every week for 2 to 3 weeks. Colchicine we can give 0.5 to 0.6 for 3 months, okay. So pericardial effusion, this is the complication of acute pericarditis. আমাদের যখন pericardial space এ pericardial কোনো fluid জমা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি pericardial effusion, ঠিক আছে। pericardial effusion এবং tamponade, what are the difference between pericardial effusion and tamponade? tamponade কখন বলবো? যখন যতটা amount fluid accumulation হয়েছে in the pericardial space that compromises the inflow of blood through vessels, ঠিক আছে। blood vessels গুলোকে compress করছে, তার জন্য আমার কার্ডিয়াক চেম্বারে ব্লাড ফ্লোটা হ্যাম্পার হচ্ছে, তখনই আমরা সেটাকে বলবো কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট, ঠিক আছে। সো ভার্চুয়ালি এনি ডিজিজ দ্যাট ক্যান কজ পেরিকার্ডাইটিস ক্যান কজ ইফিউশন। সো পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনের যে কজগুলো আছে সেগুলোই পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনের কজ।
পেরিকার্ডিয়াটিসের যে কজগুলো সেগুলোই পেরিকার্ডিয়াল এফিউশনের কজ, ঠিক আছে। সো দ্য অ্যাকুমুলেশন অফ ফ্লুইড ইন দ্য পেরিকার্ডিয়াল স্পেস in a quantity sufficient to cause serious obstruction of the inflow of blood into the ventricle that results cardiac tamponade. Okay, so cardiac tamponade কখন বলবো আমরা, লাইক কতটা অ্যামাউন্ট ফ্লুইড জমা হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে না, দিস ডিপেন্ডস আপন র্যাপিডিটি অফ ফ্লুইড কালেকশন। মানে যদি 200 ml ফ্লুইড আমার র্যাপিডলি অ্যাকুমুলেট হয় ইন পেরিকার্ডিয়াল স্পেস, দ্যাট ক্যান লিডস টু কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনাড। অথবা যেগুলো ক্রনিক পেরিকার্ডিয়াটিস আছে সেখানে যদি 2000 ml ও আমাদের ফ্লুইড কালেকশন হয়, তারপরেও অনেক সময় কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনাড হয় না। সো দিস ডিপেন্ডস আপন র্যাপিডিটি অফ ফ্লুইড কালেকশন, ঠিক আছে, কতটা র্যাপিডলি আমার ফ্লুইড কালেকশন হচ্ছে। যদি 200 ml ফ্লুইড কালেকশন হয় র্যাপিডলি, সেখানেও ট্যাম্পোনাড হতে পারে, ঠিক আছে। আর যদি ক্রনিক পেরিকার্ডিয়াটিস হয় সেখানে 2000 ml ফ্লুইড কালেকশন হলেও অনেক সময় পেরিকার্ডিয়াল ট্যাম্পোনাড হয় না। So this depends on rapidity of fluid collection, ঠিক আছে। Effusion causes compression and collapse of right heart and caval vessels. This causes decrease in the cardiac output. কেন? লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা অল্টার হচ্ছে, তার জন্য কার্ডিয়াক আউটপুটটা কম হবে। কার্ডিয়াক আউটপুট কম হলে আমরা কি ফিচার্স পাবো? শকের ফিচার্স পাবো, কোল্ড, ক্ল্যামি এক্সট্রিমিটিস, পালস, ফিবল পালস পাবো, ব্লাড প্রেশার উইল বি লো, দ্যাট ইজ হাইপোটেনশন উইল বি দেয়ার, ঠিক আছে। তো এইসব ফিচার্সগুলো আমরা পাবো। সো দেয়ার ইজ এ ট্রায়াড অফ পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন। তিনটে জিনিস হয়, কি হয়? হাইপোটেনশন যেটা বললাম, আর কি, ইফ ইউ অসকাল্টেট দ্য হার্ট ইউ উইল গেট সফট হার্ট সাউন্ড, ঠিক আছে, হার্ট সাউন্ডটা অত ভালো করে শোনা যাবে না, দ্যাট ইজ সফট অর অ্যাবসেন্ট হার্ট সাউন্ড। অ্যান্ড জুগুলাস ভেনাস প্রেশার উইথ প্রমিনেন্ট এক্স ডিসেন্ট অ্যান্ড বাট অ্যাবসেন্ট ওয়াই ডিসেন্ট, ঠিক আছে। জুগুলাস ভেনাস প্রেশারের কতগুলো ওয়েভ ফর্ম থাকে, ফিজিওলজি পড়েছিস তো, বল। পজিটিভ ওয়েভ কি থাকে, নেগেটিভ ওয়েভ কি থাকে? এ অ্যান্ড ভি, তার সাথে সি একটা থাকে ছোট, পজিটিভ, অ্যান্ড নেগেটিভ এক্স ডিসেন্ট অ্যান্ড ওয়াই ডিসেন্ট, ঠিক আছে। তো এখানে কি হবে, এখানে ফিচার্স আমরা পাবো যে প্রমিনেন্ট এক্স ডিসেন্ট হবে কিন্তু ওয়াই ডিসেন্টটা অ্যাবসেন্ট থাকবে, ঠিক আছে। কেন হয় এগুলো জানিস তো? জুগুলার ভেনাস প্রেশারের যে ওয়েভ ফর্মগুলো হয় কেন হয় বল? এটা কেন হয়? অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের জন্য, ঠিক আছে। সিটা কেন হয়? সিটা যখন ভেন্ট্রিকাল এভি ভালভটা ক্লোজ হয়ে গেল, তারপরে ভেন্ট্রিকালটা কন্ট্রাক্ট করছে, তখন উপর দিকে একটা প্রেসার দিচ্ছে, ট্রাইকাসপিড ভালভটা উপর দিকে বালজিং হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য একটা সি পাচ্ছি, ঠিক আছে। আর এক্সটা কেন হয়? এক্স ডিসেন্টটা কেন হয়? ট্রাইকাসপিড ভালভ খুলে গেল, রাইট এট্রিয়াম থেকে ব্লাডগুলো রাইট এট্রিয়াম থেকে ব্লাডগুলো রাইট ভেন্ট্রিকালে গেল, তার জন্য কি অ্যাট্রিয়াল প্রেসারটা কমে যাচ্ছে, তার জন্য আমরা এক্স ডিসেন্ট পাচ্ছি, ঠিক আছে। ভিটা কেন পাচ্ছি? ভি ডিউ টু অ্যাট্রিয়াল রিল্যাক্সেশন, ঠিক আছে। অ্যাট্রিয়াল রিল্যাক্সেশন হচ্ছে, সেখানে অ্যাট্রিয়াল ফিলিংটা হচ্ছে, ব্লাড ফিলিংটা হচ্ছে রাইট অ্যাট্রিয়াম, তার জন্য আমরা ভি পাচ্ছি, ভি ওয়েভটা। আর ওয়াই ডিসেন্টটা কেন পাচ্ছি? ডিউ টু ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং, রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং, মানে ব্লাডগুলো যখন রাইট এট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকালে আসছে, তখন আমরা ওয়াই ডিসেন্টটা পাচ্ছি। সো এখানে ফিচার্স হবে তোর প্রমিনেন্ট এক্স ডিসেন্ট বাট অ্যাবসেন্ট ওয়াই ডিসেন্ট। ওয়াই ডিসেন্টটা অ্যাবসেন্ট কেন হচ্ছে? ওয়াই ডিসেন্টটা আমরা কখন পাচ্ছি? যখন রাইট এট্রিয়াম থেকে ব্লাডগুলো রাইট ভেন্ট্রিকালে আসছে। এবার কি হচ্ছে, তোর যদি পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন থাকে তখন কি হবে, রাইট এট্রিয়াম থেকে ব্লাডটা রাইট ভেন্ট্রিকালে ঠিকঠাক আসতে পারছে না, ওই জন্য ওয়াই ডিসেন্টটা আমরা পাচ্ছি না এখানে। বোঝা গেল জিনিসটা, ওয়াই ডিসেন্ট কেন অ্যাবসেন্ট হচ্ছে? সো পেশেন্ট উইথ ট্যাম্পোনাড অ্যাপিয়ার uncomfortable and display varying signs of reduced cardiac output, that is shock including tachycardia, diaphoresis, cool extremity, peripheral cyanosis and depressed sensorium, ঠিক আছে। বোঝা গেল এটা। টায়ার্ড, টায়ার্ডটা কি বলে? বেকস টায়ার্ড। তো এমসিকিউ আসতে পারে অনেক সময়, বেকস টায়ার্ড ইন ফাউন্ড ইন পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। কি কি কম্পোনেন্ট আছে? হাইপোটেনশন, সফট হার্ট সাউন্ড অ্যান্ড রেজড জেভিপি, জুগুলাস ভেনাস প্রেশার, ঠিক আছে। Another thing we can get in pericardial effusion, that is pulsus paradoxus. Pulsus paradoxus জিনিসটা কি? ডিউরিং ইন্সপিরেশন আমাদের কি হয়, বিপি ফল করে, ঠিক আছে। কতটা ফল করে? লেস দেন 10 মিলিমিটার অফ মার্কারি ইন রেসপেক্ট টু এক্সপিরেশন, ঠিক আছে। কেন ফল করে? এখানে ইন্টারথোরাসিক, যখন আমরা ইন্সপিরেশন হচ্ছে, ইন্সপিরেশনের সময় কি হয়, ইন্টারথোরাসিক প্রেশারটা কমে যায়, সব পেরিফেরি থেকে ব্লাডগুলো এসে রাইট এট্রিয়ামে জমা হয়, তখন কি হয়, বিপিটা ফল করে। তো সেই বিপিটা যদি এক্সাগারেটেড হয়, বিপি ফলটা যদি এক্সাগারেটেড হয়, মানে
more than 10 millimeter of mercury, inspiratory decline of systolic blood pressure. Systolic blood pressure টা যদি 10 মিলিমিটারের বেশি কম হয় ডিউরিং ইন্সপিরেশন, তখনই সেটাকে আমরা বলছি পালসাস প্যারাডক্সাস। ঠিক আছে, সো পালসাস প্যারাডক্সাস ইজ ফাউন্ড ইন পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন। কি হয় এখানে? ইন্সপিরেটরি ডিক্লাইন অফ সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার মোর দ্যান 10 মিলিমিটার অফ মার্কারি। বোঝা গেল এটা পালসাস প্যারাডক্সাস। আর কোথায় কোথায় পাবি পালসাস প্যারাডক্সাস? কোথায় পাওয়া যায়? যে সব কন্ডিশনে তোর রাইট অ্যাট্রিয়াম এবং রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইজেকশনটা প্রবলেম হচ্ছে সেখানে আমরা পাবো। রাইট অ্যাট্রিয়াম যেখানে কন্ট্রাক্ট করছে কিন্তু যাচ্ছে না ব্লাডটা, সেখানে আমরা পাবো। আর কোথায় পাবো? ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস, রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইনফাকশন, ঠিক আছে, কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস অ্যান্ড পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন, এই চারটে কন্ডিশনে আমরা পালসাস প্যারাডক্সাস পাই। ঠিক আছে, সো দিস মে কামস অ্যাজ এমসিকিউ দ্যাট পালসাস প্যারাডক্সাস ইজ ফাউন্ড ইন দিস চারটে কন্ডিশন, চারটে তো অপশন দিল, তার মধ্যে একটা অপশন। ঠিক আছে, আচ্ছা কেন হয় যেটা বললাম, বিকজ বোথ ভেন্ট্রিকলস শেয়ার এ রাইট টাইট ইনকম্প্রেসিবল কভারিং, দ্যাট ইজ pericardial sac. The inspiratory enlargement of right ventricle causes leftward bulging of interventricular septum, compresses and reduces the left ventricular volume, stroke volume and right atrial pressure. মানে কি, দুটো ভেন্ট্রিকল তো একটা পেরিকার্ডিয়াল স্যাকের মধ্যে আছে, তো যখন ব্লাডটা রাইট এট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকলে আসছে তখন কি হচ্ছে, বাইরের এটা তো এক্সপ্যান্ড করতে পারছে না, পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড রয়েছে, তখন সেটা কি করবে, ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম যেটা আছে সেটাকে লেফট সাইডে সরিয়ে দেবে, লেফট সাইডে বালজিং হবে, তার জন্য কি হবে, লেফট ভেন্ট্রিকলের সাইজটা কমে যাবে, তার জন্য কার্ডিয়াক আউটপুট এগুলো কম পাচ্ছি আমরা, বিপিটা কম পাচ্ছি। ঠিক আছে, বোঝা গেল এটা? So what are the signs? BP will be low, may be undetectable on inspiration, that is pulsus paradoxus. Pulse, sinus tachycardia, we will get sinus tachycardia, low volume pulse, that is pulsus paradoxus. Heart sound will be soft, oliguria or anuria. Due to decreased blood flow in renal vessels, we can get oliguria. So this is the differentiating point between cardiac tamponade and constrictive pericarditis. কি হবে এখানে, পালসাস প্যারাডক্সাস দুটোতেই পাওয়া যায়, ইউজুয়ালি উইল গেট ইন ট্যাম্পোনাড। ঠিক আছে, আর এখানে যেটা আরেকটা জিনিস, যেটা ক্রনিক কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিসটা পরে বলছি, সেখানে বললে বুঝতে পারবি। এখানে কি হয়, কুসমাল সাইন একটা বলে। কি হয়, নর্মালি হচ্ছে আমাদের ডিউরিং ইন্সপিরেশন জেভিপি উইল ফল। ঠিক আছে, জেভিপিটা কমবে কারণ ইন্টারথোরাসিক প্রেশার কমে যাচ্ছে, তার জন্য কি হচ্ছে, এখানে তোর পেরিফেরি থেকে ব্লাডগুলো রাইট এট্রিয়ামে আসছে। ঠিক আছে, রাইট এট্রিয়াম রিল্যাক্সেশন হচ্ছে, ওই জন্য জেভিপিটা ফল করবে। কিন্তু ইন কেস অফ কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস there is raised JVP on inspiration. ঠিক আছে, তো that is called Kussmaul sign. Constrictive pericarditis, chronic constrictive pericarditis পাওয়া যায়। এইটা মনে রাখবি, জেনারেলি আমরা পালসাস প্যারাডক্সাস ট্যাম্পোনাডে পাই, Kussmaul sign হচ্ছে chronic constrictive pericarditis পাই। ঠিক আছে, ডায়াগনোসিস, পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনে আমরা কি পাবো, ইসিজি চেঞ্জেস। এটা দেখ, you will get low voltage QRS complex. লো ভোল্টেজ কেন পাচ্ছি, একটা পেরিকার্ডিয়াল স্পেসের মধ্যে একটা ফ্লুইড জমা আছে, তার জন্য কি হচ্ছে, আমাদের ট্রান্সমিশনটা হচ্ছে না, যেখানে ইসিজি লিডগুলো আমরা বসাচ্ছি চেস্ট লিডে, তার জন্য কি হবে, এখানে একটা লো ভোল্টেজ কিউআরএস পাবো। আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল অল্টারন্যান্স, আগের যে ইসিজিটা বললাম সেটা হচ্ছে অ্যাকিউট পেরিকার্ডিয়াইটিসের জন্য। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনের জন্য আমরা পাবো লো ভোল্টেজ কিউআরএস। আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল অল্টারন্যান্স, জিনিসটা কি, এখানে দেখ, এভরি অল্টারনেট কিউআরএস কমপ্লেক্স ইজ লো ভোল্টেজ। ঠিক আছে, এখানে লো, এটা বেশি আছে, এটা নর্মাল, এটা লো, এটা নর্মাল, বুঝতে পারছিস, দ্যাট ইজ কল্ড ইলেকট্রিক্যাল অল্টারন্যান্স। ঠিক আছে, এই দুটো জিনিস আমরা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনে পাই। চেস্ট এক্সরেতে কি পেতে পারি, চেস্ট এক্সরেতে নর্মাল হার্ট পেতে পারি যদি এটা খুব মাইল্ড পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হয়, আর লার্জ পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হলে আমরা কি বলি, এটা ফ্লাক্স লাইক অ্যাপিয়ারেন্স অর ওয়াটার বটল শেপেড হার্ট। ঠিক আছে, এখানে দেখ, হার্ট সাইজ, কার্ডিয়াক সাইজ ইজ এনলার্জড, আর এটা দেখে মনে হচ্ছে একটু ওয়াটার বটল বা ফ্লাক্সের মতো। ঠিক আছে, তো এটাকে বলি ওয়াটার বটল শেপেড হার্ট অর ফ্লাক্স শেপেড হার্ট। ইকোতে আমরা কি পাবো, যদি ইকো করে দেখা যায় একটা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনের। ঠিক আছে, ইকো M mode and 2-dimensional Doppler echo is the standard mode of diagnosis. Significant diffusion appears as a lucent separation. এটা দেখ, এখানটায় হচ্ছে তোর দুটো এই যে ব্রাইট সিগন্যাল আছে তার মাঝে যে লুসেন্ট জিনিসটা, এটাই হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। এটা রাইট ভেন্ট্রিকল, এটা লেফট ভেন্ট্রিকল। সো দিস ইজ পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন।
অ্যাকর্ডিং টু দিস মানে প্রথমে হচ্ছে আমরা সেপারেশন পাবো, মাইল্ড সেপারেশন মোস্ট কমনলি অ্যাকুমুলেট ইন দ্য পস্টিরোবেসাল সেগমেন্ট যদি খুব কম ইফিউশন থাকে, আর যদি তারপর মানে মডারেট বা লার্জ ইফিউশন থাকে তাহলে কি হবে সার্কামফারেন্সিয়াল একটা আমরা ইফিউশন পাবো। সেটা অ্যাকর্ডিং টু মেজারমেন্ট ইকো ফ্রি স্পেস, that is if it is more than 10 millimeter we can call it mild or small, if it is 10 to 20 millimeter it is moderate, and if it is more than 20 millimeter it is large। ঠিক আছে, এই মেজারমেন্টটা হচ্ছে এখানকার মেজারমেন্ট, ঠিক আছে, এই লুসেন্ট এরিয়াটা বোঝা গেল? ঠিক আছে, তো when pericardial effusion causes cardiac tamponade, tamponade হলে আমরা কি পাবো, একটা diastolic collapse বলে যেটা ইকোতে আমরা পাই, ডপলার ইকোতে, that is late diastolic inward motion, that is diastolic collapse of the right ventricle। আর কি হবে, রাইট সাইডের ফ্লোটা বাড়বে, that is tricuspid এবং পালমোনারি ফ্লো বাড়বে, আর মাইট্রাল অ্যাওর্টিক ফ্লোটা কমবে। এই দুটো জিনিস মনে রাখবে তাহলেই হবে, ঠিক আছে। ট্রিটমেন্ট কি, একটা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন, পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন ডেভেলপ করেছে, তো সেটা আমাকে দেখতে হবে কতটা আছে। যদি লাইফ থ্রেটনিং হয়, যে ট্যাম্পোনাড হয়ে গেছে, প্রচুর অ্যাকুমুলেশন হয়েছে, লার্জ পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন উইথ ট্যাম্পোনাড, তো ট্যাম্পোনাড আছে কি না সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাকে ট্রিটমেন্টটা মানে পেশেন্টটাকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, ঠিক আছে। যদি ট্যাম্পোনাড না থাকে এবং কোনো ইটিওলজি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন কি করতে হবে, পেশেন্টের পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড অ্যানালাইসিস করতে হবে, ফ্লুইডটা বের করে একটা সাইটোলজিক্যাল এক্সামিনেশন, বায়োকেমিস্ট্রি, সুগার, প্রোটিন, সেল টাইপ, সেল কাউন্ট, একটা সিবি ন্যাট পাঠাতে হবে, ঠিক আছে, যদি উই আর সাসপেক্টিং টিউবারকুলোসিস। এইগুলো আমরা ইটিওলজি বের করার জন্য এগুলো করব। কনসিডার ডায়াগনস্টিক টেস্ট অ্যাজ ফর অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস। আর যদি লার্জ ইফিউশন হয় তাহলে আমরা এনসেট দেবো প্লাস কলচিসিন অর কর্টিকোস্টেরয়েড, ঠিক আছে। আর যদি ট্যাম্পোনাড থাকে তোকে এমার্জেন্সি ফ্লুইডটা বের করতে হবে। কিভাবে বের করবো, একটা 16 or 18 gauge নিডল, অ্যাঙ্গেল অফ 30 to 45 ডিগ্রি টু দ্য স্কিন, মানে এখানে সাবজিফয়েড স্পেসে তোকে 18 বা 16 গজের একটা নিডল নিয়ে এখানে তোর পাংচার করতে হবে, ঠিক আছে। বাট দিস হ্যাজ সাম কমপ্লিকেশন অ্যারাউন্ড 17%, বাট দিস ইজ এ এমার্জেন্সি প্রসিডিওর, ঠিক আছে। লার্জ পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন উইথ ট্যাম্পোনাড যদি মনে হয় লাইফ থ্রেটনিং, ইউ হ্যাভ টু ডু দিস ইন এমার্জেন্সি সেটিং, ওকে। কি করতে হবে, ওই 16 বা 18 গেজ নিডল ইন দ্য সাবজিফয়েড অ্যাঙ্গেলে, কোথায় নিডল ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে, টুয়ার্ডস দ্য লেফট শোল্ডার, ঠিক আছে, এখানে একটা পাংচার করতে হবে, আইডিয়ালি আন্ডার ইকোকার্ডিওগ্রাফিক গাইডেন্স, মানে এরকম নয় যে আমরা ব্লাইন্ডলি করবো, এটা আন্ডার ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ঠিক আছে, ইকোতে দেখে সেটা আমরা করবো। This is the procedure. So pleural fluid should be analyzed for red cell, white blood cell and cytological study for neoplastic cell. Culture should be obtained, and mycobacterium tuberculosis DNA, that is CBNAT or TrueNAT, we have to send. Another topic is chronic constrictive pericarditis. This is another complication of acute pericarditis. কি হয় এখানে, পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনে কি হচ্ছে, এখানে একটা পেরিকার্ডিয়াল স্পেসে ফ্লুইড জমা হচ্ছে, ঠিক আছে। সাপোজ এটা একটা ক্রনিক পেরিকার্ডাইটিস, অনেক দিন ধরে ফ্লুইড জমা হয়েছে, তারপরে কি হবে, সেটা অর্গানাইজড হয়ে যাবে, অর্গানাইজ হয়ে সেখানে কি হবে, একটা গ্র্যানুলেশন টিস্যু তৈরি হবে পেরিকার্ডিয়াল স্পেসে, তো দ্যাট ইজ কল্ড ক্রনিক কনস্ট্রিক্টিভ পেরিকার্ডাইটিস, ঠিক আছে। অবলিটারেশন অফ দ্য পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি উইথ ফর্মেশন অফ গ্র্যানুলেশন টিস্যু, ঠিক আছে। তো ক্রনিক কনস্ট্রিক্টিভ পেরিকার্ডাইটিসের কজ কি, মেনলি যেগুলো আমাদের ক্রনিক পেরিকার্ডাইটিস এবং পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হয়, সেই সব কজগুলোর জন্য ক্রনিক কনস্ট্রিক্টিভ পেরিকার্ডাইটিস হয়, লাইক tubercular trauma, some fungal infection, that is histoplasmosis, or mediastinal irradiation due to some other causes, ঠিক আছে, some connective tissue disorder like SLE, rheumatoid arthritis, chronic renal failure. So these are the causes of chronic constrictive pericarditis, ঠিক আছে। কি হয় এখানে, the basic physiologic abnormality in this patient with chronic constrictive pericarditis is inability of the ventricle to fill because of limitation imposed by rigid thickened pericardium, ঠিক আছে। তো পেরিকার্ডিয়াল স্পেসটাতে একটা গ্র্যানুলেশন টিস্যু তৈরি হয়েছে, তার জন্য কি হচ্ছে, এটা রিল্যাক্সেশন হচ্ছে না, ঠিক আছে। ভেন্ট্রিকল ইজ আনএবল টু রিল্যাক্স, বাট সিস্টোলিক ফাংশন ইজ মোর অর লেস নর্মাল, ঠিক আছে। সিস্টোলিক ফাংশনটা ঠিকঠাক থাকবে, কিন্তু ডায়াস্টোলিক ফাংশনটা কমে যাবে, রিল্যাক্সেশন হচ্ছে না। Despite the hemodynamic changes, systolic function may be normal or slightly
impaired at rest. বোঝা গেল এটা? আচ্ছা, সো পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন বা ট্যাম্পোনাডের সঙ্গে আমরা যেটা ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট যেটা বলছিলাম, এখানে ওয়াই ডিসেন্টটা প্রমিনেন্ট হবে, এক্স ডিসেন্টও প্রমিনেন্ট হবে, ওয়াই ডিসেন্টও প্রমিনেন্ট হবে। আর কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনাডে কি ছিল? ওয়াই ডিসেন্ট অ্যাবসেন্ট ছিল, তাই তো? কেন হচ্ছে এটা? কারণ একটাই, যে এক্স ডিসেন্ট পেরিকার্ডিয়াল ট্যাম্পোনাডে এক্স ডিসেন্টটা অ্যাবসেন্ট, ওয়াই ডিসেন্টটা অ্যাবসেন্ট কেন হচ্ছে? এখানে তোর আর্লি ডায়াস্টোলিক রিল্যাক্সেশনটা হ্যাম্পার হচ্ছে। কিন্তু ক্রনিক কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিসে কি হচ্ছে? তোর আর্লি ডায়াস্টোলটা ইম্পেয়ার হচ্ছে না, এটা হচ্ছে লেট ডায়াস্টোলটা ইম্পেয়ার হচ্ছে, ওই জন্য ওয়াই ডিসেন্টটা ঠিকঠাক থাকছে এখানে। বোঝা গেল এই জিনিসটা? পেরিকার্ডিয়াল কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনাডে কি হচ্ছে, যখন রাইট এট্রিয়ামটা কন্ট্রাক্ট করছে, রাইট এট্রিয়াম থেকে ব্লাডগুলো রাইট ভেন্ট্রিকালে আসতে পারছে না ফ্রম আর্লি ডায়াস্টোল এবং লেট ডায়াস্টোল দুটোই হ্যাম্পার হচ্ছে। কিন্তু ক্রনিক কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিসে কি হচ্ছে? আর্লি ডায়াস্টোলটা নর্মাল থাকছে, লেট ডায়াস্টোলে প্রবলেম হচ্ছে, ওই জন্য ওয়াই ডিসেন্টটা এখানে নর্মাল থাকছে। ঠিক আছে? সো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি হবে ক্রনিক কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিসে? শর্টনেস অফ ব্রেথ হতে পারে, বাট শর্টনেস অফ ব্রেথ ইজ এ লেট প্রেজেন্টেশন। তার আগে কি হবে? একটা অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং হবে, অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফর্ট, পেটাল ইডিমা উইল বি দেয়ার। ঠিক আছে? তার সাথে লেট স্টেজে কি হবে? অ্যানাসার্কা হবে অ্যান্ড এক্সারশনাল ডিসনিয়া। Cervical veins are distended and may remain so even after intensive diuretic treatment. So, chronic constrictive pericarditis will present as abdominal distension, petal edema, and in the late stage anasarca and respiratory distress. ঠিক আছে? কি পাবো আমরা? Kussmaul sign যেটা বললাম, systemic venous pressure, that is JVP, may fail to decline or may increase during inspiration. Normally during inspiration কি হয়? JVP fall করে। ঠিক আছে? কিন্তু in case of chronic constrictive pericarditis it will be normal or fail to decline. ঠিক আছে? or sometimes it may increase, that is called Kussmaul sign. So it is seen in chronic pericarditis. আর কি কন্ডিশনে পাওয়া যায়? tricuspid stenosis, right ventricular infarction and restrictive cardiomyopathy, যেটা বললাম। ঠিক আছে? congestive hepatomegaly, broadband sign, এত কিছু মনে রাখার দরকার নেই তোদের। broadband সাইনটা কি হয়? এটা systolic retraction হয়, systolic retraction of ventricle due to, and you will find apical impulse in reduced. Pericardial knock একটা পাওয়া যায়। ঠিক আছে? This is diastolic sound in the left lower sternal border. In you have to auscultate the patient in sitting and leaning forward position, and you will get a diastolic sound, that is called pericardial knock. So pericardial knock is found in chronic constrictive pericarditis, but pericardial friction rub you will find in acute pericarditis. ঠিক আছে? ডায়াগনোসিস এটা সেম, একটা এক্সরে করতে হবে, একটা ইসিজি পাওয়া যাবে। ইসিজিতে কি পাবো আমরা? লো ভোল্টেজ কিউআরএস কমপ্লেক্স পাবো। আর এক্সরেতে কি পাবো? কার্ডিয়াক এনলার্জমেন্ট উইল বি দেয়ার। ঠিক আছে? ইকো করে দেখা যাবে কি হবে? পেরিকার্ডিয়াল যে লেয়ারটা রয়েছে সেটা থিকেন্ড হবে ডিউ টু অ্যাকুমুলেশন অফ গ্র্যানুলেশন টিস্যু। সিটি অর এমআরআই মে কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস। ট্রিটমেন্ট, এটার ক্রনিক কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিসের ট্রিটমেন্ট মেনলি সার্জিক্যাল। একটা আমাদের রিসেকশন করতে হবে। পেরিকার্ডিয়াল রিসেকশন ইজ দ্য অনলি ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট অফ কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিস and should be complete as possible. If patient's age is more than 50 years, we have to rule out ischemic heart disease. কোনো একটা ক্রনিক কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিস পেশেন্টের এজ মোর দ্যান 50 ইয়ার্স, আমাদের আগে থেকে কোনো একটা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে কিনা সেটা রুল আউট করতে হবে। ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস আছে যেটা কি হয়, এখানে হচ্ছে সাব অ্যাকিউট ইফিউসিভ অ্যান্ড কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিস। ইফিউশনও আছে, তার সঙ্গে কনস্ট্রিকশনও আছে। ঠিক আছে? So it may be found in tuberculosis, multiple attack of acute idiopathic pericarditis, radiation, traumatic pericarditis, renal failure, scleroderma or some neoplasm. The heart is generally enlarged, pulsus paradoxus is usually present. Diagnosis can be established by pericardial synthesis followed by pericardial biopsy. ঠিক আছে? Wide excision of both visceral and parietal pericardium is usually effective therapy. Tubercular pericardial effusion, this is common in India and most common cause of chronic pericardial effusion, especially in developing world where we get lots of tuberculosis and HIV patient. Tubercular pericarditis may present as pericardial effusion, chronic constrictive pericarditis or subacute effusive constrictive pericarditis. It is important to consider the diagnosis in a patient of known tuberculosis, HIV with
fever, chest pain, weight loss and enlargement of cardiac silhouette of undetermined origin. ঠিক আছে, বোঝা গেল ওভারঅল মোটামুটি অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস তার কমপ্লিকেশন কি কি হতে পারে। আচ্ছা, এটা এটিডি দিতে হবে যদি টিউবারকুলার পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন হয়। ঠিক আছে, অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস কমপ্লিকেশন কি কি হলো, পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন, ক্রনিক কনস্ট্রিক্টিভ পেরিকার্ডাইটিস, আর একটা হচ্ছে তোর রিকারেন্ট পেরিকার্ডাইটিস হতে পারে। ঠিক আছে, আর লার্জ পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন মে কজ কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট। ঠিক আছে।